பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்தது. 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி விநாயகரும் தமிழும். நால்வருக்கும் விநாயகர் அருள். அந்த சுந்தரமூர்த்திக்கும் பிள்ளையார் அநேக அனுகிரகங்கள் பண்ணியிருக்கிறார். அவருக்கு மாத்திரமில்லை, நால்வர் என்று சிறப்பித்து சொல்கிறார். அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் ஆகிய 4 மகா பெரியவர்களுக்குமே ஒவ்வொரு சமயத்தில் விக்னேஸ்வரர் அருள் புரிந்திருக்கிறார். இங்கே ஒரு புலவர் வந்து விக்னேஸ்வரரை பற்றி ஒரு பழைய தமிழ் துதி பாடினார். மூத்த நாயனார் திருவிரட்டை மணிமாலை என்று அதற்கு பெயர். அதிலே ஒரு இடத்திலே பிள்ளையாருக்கு ஒற்றை தந்தம், 2 காது, 3 கண் என்று வருகிறது. 1 கோடு, 2 செவி, 3 கண் என்று பாடல் 18. பாடியவர் நல்ல புலவர் ஆனதினால் 1, 2, 3 என்கிறதோடே முடிக்காமல் 4வதாக 4 வாய் என்றும் சேர்த்திருக்கலாம் என்றார். 4 வாய் என்றால் பிள்ளையாருக்கு ஏது 4 வாய் என்று தோன்றும். இங்கே 4 என்பது எண்ணிக்கை இல்லை, நாலுதல் என்றால் தொங்குவது என்று அர்த்தம். யானை வாயை பார்த்தீர்களானால் தெரியும், அது தொள தொள என்று தொங்குகிறார் போலத்தான் இருக்கும். அதனால் யானைக்கு 4 வாய் என்று ஒரு பேர். பிள்ளையார் யானைதானே. 4 வாய் என்று அவர் சொன்னதும் எனக்கு 4 பேருடைய வாய் நினைவு வந்தது. யார் அந்த 4 பேர் என்றால், நமக்கு சிவபக்தியையும் தமிழையும் ஒரு சேர வளர்த்து கொடுத்திருக்கிற 4வர் தான். தேவார திருவாசகங்களை கொண்டு தமிழால் சிவபக்தியையும் சிவபக்தியால் தமிழையும் வளர்த்து தந்தது அவர்களுடைய வாய்தானே. அந்த 4 வாயை நினைத்துக் கொண்டேன். அப்புறம் அந்த 4 வாய்க்கும் இந்த 4 வாய்க்கும் இருக்கிற சம்பந்தங்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பார்த்தேன். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன். சம்பந்தருடன் சம்பந்தம். சம்பந்தத்தை சொன்னேன், சம்பந்தரோடையே ஆரம்பிக்கிறேன். அவர் குமாரசுவாமி அவதாரம். அண்ணாக்காரரையும் அவரையும் பிரிக்கவே படாது என்றும் சொன்னேனோ இல்லையோ. அதோடு திருமுறைகளிலேயே நூல்களை வரிசைப்படுத்தும் போது சம்பந்தரில்தான் ஆரம்பித்து அப்புறம் அப்பர், அப்புறம் சுந்தரர் என்று போயிருக்கிறது. தேரெழுந்தூர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். தமிழில் கவிச்சக்கரவர்த்தி என்கிற கம்பன் பிறந்த ஊர். அழுந்தை மறையோர் என்று பாட்டுக்கு பாட்டு அங்கே விசேஷமாக வைதிகாச்சாரத்தை வளர்த்து வந்த பிராமணர்களை ஞானசம்பந்தர் தம்முடைய பதிகம் நெடுக போற்றியிருக்கிறார். அங்கே சுவாமிக்கு வேதபுரீஸ்வரர் என்றே பேராயிருப்பதால் ஊருக்கே வேதபுரி என்று இன்னொரு பேர் இருந்திருக்கணும். அந்த வேதபுரியில்தான் தமிழின் சக்கரவர்த்தி கவி பிறந்திருக்கிறார். அங்கே ஞானசம்பந்த விநாயகர் என்றே ஒரு பிள்ளையார் இருக்கிறார். சம்பந்தரின் பாடல் பெற்ற அந்த ஸ்தலம் வைஷ்ணவர்களின் திவ்ய தேசத்திலும் ஒன்று. ஆமருவி அப்பன் என்றும் கோ சகர் என்றும் பிரக்யாதி வாய்ந்த பெருமாள் அந்த ஊரில் கோவில் கொண்டிருக்கிறார். சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் அந்த ஊருக்கு போன போது 2 பக்கங்களில் 2 கோபுரங்கள் தெரிந்தது. ஒன்று ஈஸ்வரன் கோவில், இன்னொன்று பெருமாள் கோவில். அனன்யமான பக்தியை, அதாவது ஒரு தெய்வத்திடம் மட்டுமே மனசை பூர்ணமாக அர்ப்பணித்து செய்கிற பக்தியை
ஈஸ்வரனிடமே வைக்க வேண்டும் என்றுதான் அவருக்கு அதிகாரம். சிவபக்தியை வளர்த்துக் கொடுக்கவே அதிகார புருஷராக அவதாரம் செய்திருந்தவர் அவர். அதனால் கண்ணுக்கு தெரிந்த 2 கோவிலில் எது சிவாலயம் என்று தெரியாமல் அவர் கொஞ்சம் குழம்பினார். அப்போது இந்த பிள்ளையார்தான் அவருக்கு கோவிலை அடையாளம் காட்டினார். அதனால் வழிகாட்டி விநாயகர் என்றும் அவருக்கு ஒரு பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ரொம்பவும் சந்தோஷத்துடன் சிவாலயம் சென்று பதிகம் பாடின சம்பந்தர் சுவாமியிடம், எனக்கு வழிகாட்டியது பிள்ளையார்தான் என்று என்றென்றைக்கும் லோகம் நினைவு வைத்துக் கொள்ளும்படியாக அவருக்கு என் பெயரையே சூட்ட வேணும். அதோடு நீங்கள் ஆருத்ரா தர்சனமும் அந்த சந்நிதியில்தான் மண்டகப்படி நடத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று வரம் கேட்டு வாங்கிக் கொண்டார். அதனால்தான் அங்கே அந்த பிள்ளையாருக்கு ஆளுடைய பிள்ளையார் என்றே சொல்லப்படும் ஞானசம்பந்தரின் பேர். அந்த ஊர் சிவன் கோவில் நடராஜாவுக்கு திருவாதிரையின் போது இன்றைக்கும் அங்கேதான் ஆர்திரா தரிசன வைபவம் நடத்தப்படுகிறது. அப்பர் சுவாமிகளுடன் சம்பந்தரை விக்னேஸ்வரருடன் சம்பந்தப்படுத்தும் இன்னும் 2 சம்பவங்களில் அப்பர் சுவாமிகளும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார். அந்த 2 தேவார கர்த்தாக்களும் சமகாலத்தவர்கள். சம்பந்தருக்கு அப்பர் சீனியர் கான்டெம்பரரி. 2 பேருக்கும் பரஸ்பரம் அபார பிரியமும் மரியாதையும். சேர்ந்தே அநேக க்ஷேத்திரங்களுக்கு போயிருக்கிறார்கள். அந்த ஊர்களில் இருந்த ஜனங்களுக்கு அப்படி ஒரு பெரிய பாக்கியம். சிவபக்தியிலேயே ஊறி பழுத்த பழம் அப்பர், பிஞ்சிலேயே பழுத்த சம்பந்த மூர்த்திகள் 2 பேரையும் சேர்த்து தரிசிக்கும்படியாக. அந்த மாதிரி அவர்கள் திருவேழிமிழலை என்ற மகா கஷேத்திரத்திற்கு சேர்ந்து போனார்கள். அவர்கள் வந்ததில் ஊராருக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷம்தான். ஆனாலும் அந்த சந்தோஷத்தை கொஞ்சம் பங்கப்படுத்துவதாக அப்போது அங்கே கடுமையான பஞ்சம் ஏற்பட்டிருந்தது. தன தானியம் என்கிறது வழக்கம். தானியத்திற்கு இந்த மாதிரி பஞ்சம் வந்தாலும் தன சம்ருத்தி செல்வச் செழிப்பு இருந்தால் வெளியூர்களிலிருந்து தானியங்கள் கொள்முதல் செய்து கொண்டு சமாளித்து விடலாமோன்னோ. அதனால் ஜனங்களின் கஷ்டத்தை பார்த்து மனசுருகிய அந்த 2 பேரும் ஈஸ்வரனிடம் பொன் கேட்டு பிரார்த்தித்தார்கள். பொன்னாசையை தள்ளின 2 பேரும் லோகோபகாரத்திற்காக அப்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள். சுவாமியும் 2 பலிபீடங்களில் அவர்களுக்கு பொன் வைத்தார். படிக்காசு என்ற நாணய ரூபத்தில் பொன்னை வைத்தார். சம்ஸ்கிருத விரோதம். ஒரு ஊரிலே ஏழைகள் பஞ்சம், பணம் வேணும் என்று சீஃப் மினிஸ்டருக்கு, முதன் மந்திரி என்கிறார்களே அவருக்கு, இல்லை இப்போது அதை முதல் அமைச்சர் என்று ஆக்கியிருக்கிறார்கள். எனக்கு சிரிப்பு தான் வருகிறது. சம்ஸ்கிருதத்தை அடித்து துரத்திவிட்டால் அதுவே தமிழ் வளர்ச்சி என்பதாக இப்போது ஒரு நல்ல கொள்கை நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது. அடித்து துரத்தும் தலைவர்களில் ஆரம்பித்து இப்படி தனித்தமிழ் முழக்கம் செய்பவர்களில் எத்தனை பேருக்கு தமிழ் இலக்கியத்தில் தெய்வ சம்பந்தமான இலக்கியம் கூடாது என்றே வைத்துவிட்டாலும் செக்யூலர் லிட்ரேச்சராகவே வைக்கப்பட்ட தமிழ் இலக்கியத்தில் திருக்குறள் என்கிறார்களே, அதில் கூட பரிச்சயம் இருக்கிறது என்று பார்த்தால் 1%, 2% தேருமா என்பதே சந்தேகம் என்று தெரிகிறது. ஆனாலும் சம்ஸ்கிருதத்தை அடித்து துரத்த வேண்டும் என்று மட்டும் அநேகமாக 100% காரர்களும் முஸ்தீபாக இருக்கிறார்கள். அந்த சமஸ்கிருதம் என்னமோ இவர்கள் அடித்து துரத்தினதாக நினைக்கிற இடங்களிலும் இவர்களுக்கே தெரியாமல் வந்து புகுந்து கொள்கிறது. அமைச்சர் சமாச்சாரம் இப்படித்தான். மந்திரி என்ற சொல் சம்ஸ்கிருதம், அது கூடாது என்று அமைச்சராக்கினால் அந்த அமைச்சரும் அமாத்தியர் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையின் திரிபுதான். த்ய என்பவை தமிழில் இச்ச என்று மாறும். தகரத்துக்கு சகரம் போலி என்று புலவர்கள் விதியே காட்டுவார்கள். மைத்துனன், மச்சினன், பித்தன், பிச்சன் இத்தியாதி பார்க்கிறோம். பேச்சு வழக்கிலே வைத்து, புளித்து என்ற மாதிரி உள்ள வார்த்தைகளை எல்லாமே
வெச்சு புளிச்சு என்றெல்லாம் தானே சொல்கிறோம். அந்த ரீதியில்தான் சப்தங்கள் மாறி மாறி சம்ஸ்கிருத அமாத்தியரே தமிழில் முதலில் அமாத்தராகி அப்புறம் அமைச்சரானது. சமீபத்தில் மனித நேயம் என்று ஒரு வார்த்தை உலாத்துகிறதாக பார்க்கிறேன். நல்ல வார்த்தை தான், காதுக்கு கேட்கவும் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் மனித அபிமானம் என்று இத்தனை நாளாக சொல்லி வந்ததில் அபிமானம் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தை இருப்பது பிடிக்காமல் தான் இப்படி மாற்றி இருக்கிறார்கள் என்பதை கவனிக்கும் போது பரிகாசமாகத்தான் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நேயம் என்பதும் சம்ஸ்கிருத ஸ்நேகத்தின் திரிவுதான். சம்ஸ்கிருதம் என்பது இலக்கண சுத்தமான பாஷை. அதையே பேச்சு கொச்சையாக இருக்கும் போது பிராகிருதம் என்பார்கள். அந்த பிராகிருத பாஷையில்தான் சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள நாடகங்களில் ஸ்திரீகள், படிப்பில்லாதவர்கள் ஆகியவர்கள் சம்பாஷிப்பார்கள். அதிலே ஸ்நேகம் என்பது நேயம் என்றுதான் வரும். அது போகட்டும், மனித நேயம் என்கிறதிலும் முதலில் மனித என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே, அதுவும் சம்ஸ்கிருத மனுஷ்யவின் திரிவுதானே. இதே மாதிரிதான் நீதிபதி என்பதிலும் நீதி என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையை அப்படியே வைத்துக்கொண்டு பதி மட்டும்தான் சமஸ்கிருதம் என்று நினைத்து விரட்டிவிட்டு நீதி அரசர் என்று போடுவதாக தெரிகிறது. இந்த அரச என்பதும் இன்னும் அறைய இராய என்கிறதெல்லாமும் கூட ராஜ என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையின் திரிபுகள் தான். மன்னன், கோ என்கிறவைதான் ராஜாவுக்கான சுத்த தமிழ் வார்த்தைகள். ஒருத்தருக்கும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் இப்படியெல்லாம் வெறும் துவேஷத்தில் செய்கிற காரியங்கள் கடைசியில் பித்துக்குளித்தனமாகத்தான் முடிகின்றன. திருவள்ளுவரின் உதாகரணம். தமிழை வளர்த்து கொடுத்தவர்களில் திருவள்ளுவரை மிஞ்சி ஒருத்தருண்டா? அவர் முதல் குறளையே எப்படி பாடிக் கொடுத்திருக்கிறார்? அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்றுதானே பாடியிருக்கிறார். அதிலேயே ஆதி, பகவன், உலகு என்று 3 சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகளை போட்டிருக்கிறார். உலகு என்பது லோகம் என்கிற சம்ஸ்கிருத பதத்திலிருந்து வந்தது. லோகம் என்றாலே நம்மால் நமக்கு வெளியிலே பார்க்கப்படுவது. இங்கிலீஷ் லுக்கும் அந்த தாதுவிலிருந்து வந்ததுதான். பார்க்கிற இந்திரியமான கண்ணுக்கு லோச்சனம் என்று பெயர் இருப்பதும் இந்த தாதுவின் அடியாகத்தான். லோகம் பார்க்கப்படுவது என்கிற அதே அடிப்படையில் தமிழ் பேராகவே உலகத்துக்கு உள்ள வார்த்தை பார். வையம், வையகம் என்பதும் லோகத்துக்கு ஒரிஜினலான தமிழ் பெயர். ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்பதற்கு பதில் பழங்கடவுள் முதற்றே வையம் என்று திருவள்ளுவர் தாராளமாக பாடியிருக்கலாம். மீட்டரும் சரியாகவே இருந்திருக்கும். அப்படி இருந்தும் விசால மனஸ்படைத்த அந்த பெரியவர் பாஷா வித்தியாசங்களை பார்த்து கொண்டிருக்காமல் தம்முடைய நூலை ஆரம்பிக்கிற கடவுள் வாழ்த்தின் முதல் குறளிலேயே 3 சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகளை போட்டிருக்கிறார். அவருடைய பெயரை எப்போதும் முழக்கிக் கொண்டிருக்கிற தமிழ் அன்பர்கள் தங்களுடைய அன்பு தாங்கள் பெரிதாக சொல்லிக் கொள்கிற பகுத்தறிவோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டுமானால் அவர் காட்டும் வழிப்படிதான் போக வேண்டும். திருவள்ளுவர் வாழ்த்துகிற அந்த கடவுள் ஆதி பகவன் தான் இந்த மனப்பான்மையை அவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல
ஆச்சாரியார் எப்படி அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியை போற்றி தொடராருங்கிறத ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பார்க்க போற 9வது ஸ்லோகத்துல அவனுடைய பாதார விந்தத்தை அவர் புகழ்ந்து சொல்றார். எப்படி புகழ்ந்து சொல்றார் அப்படின்னு சொன்ன, அபிராமி பட்டர் சொன்ன மாதிரி, பதத்தே உருகி நின் பாதத்திலே மனம் பற்றி உண்டன் இதத்தே ஒழுக அடிமை கொண்டாய் இனி யான் ஒருவர் மதத்தே மதிமயங்கேன் அவர் போன வழியும் செல்லேன் அப்படிங்கிறார். அதாவது உன்னுடைய பாதத்துல உருகி உன்னுடைய நீ இருக்கக்கூடிய வாசஸ்தலத்துக்கு தேடி வரும்படியா என் மனசை பண்ணி நீ உன்னை பற்றும்படியா பண்ண, உன்னோட வழியை பின்பற்றும்படியாக உனக்கு அடிமையாக இருக்கும்படியாக என்னை நீ ஆட்கொண்டாய். உன்னோட அருள் கிடைச்சப்பறம், உன்னோட அருள் பார்வை கிடைச்சப்பறம், உன்னுடைய தரிசனம் கிடைச்சப்பறம், உன்னால எனக்கு எல்லா விதமான செல்வங்களும் கிடைச்சப்பறம் நான் வேற யார் பின்னாடியா போவேனா? இனி யார் ஒருவர் மதத்தே மதிமயங்கேன், வேற எந்த ஒரு சமயங்களையும் நான் தாண்டி போக மாட்டேன், நான் அவ போன வழியிலையும் நான் போக மாட்டேன், எனக்கு நீயே தான் கத்திங்கிறார் இல்லையா? மாதிரி எந்தாயும் எனக்குள் தந்தையும் நீன்னு சொன்ன மாதிரி அப்படி சொல்றாரு. அதையே தான் நம்ம அருணகிரிநாதரும் ரொம்ப அழகா ஒரு உபதேசம் பண்றார் மனசுக்கு. எப்படி தெரியுமா? என் மனமே, நீ வீணா கெட்டு போயிட்டு இருக்கிய, உனக்கு நல்ல ஒரு வழி சொல்றேன் கேளு. நீ நல்கதி அடையறதுக்கு எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச அளவு நன்னா கூடு, சந்தோஷமா இரு, இனிமையா பேசு. இன்னொரு சின்ன ஒரு குறுக்கு வழி சொல்றேன் பாரு. அந்த வேலாயுத பெருமான் இருக்கா இல்லையோ, முருகன் இருக்கா இல்லையோ, அவனுடைய திருவடியை உன் மனசுக்குள்ள வச்சுக்கோ. அப்போ தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்த பிறவி துன்பம் இருக்கு இல்லையா, அது அவன் கை வேல் பொடி பொடி ஆக்கிடும். அதனால நீ உன்னுடைய வினைகள் எல்லாம் ஒழிஞ்சு போயிடும். நீ அதெல்லாம் விட்டுரு. எல்லாம் கண்ட கண்ட சமாச்சாரங்கள்ல நீ விசாரப்படாத எல்லாத்தையும் விட்டு அந்த முருகப்பெருமானையே சரணமாக அடைஞ்சிடுங்கிறார். அது எப்படி சொல்றாரு? கெடுவாய் மனநே கதி கேட்கரவாது இடுவாய் வடிவேல் இறைத்தால் நினைவாய் சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள்படவே விடுவாய் விடுவாய் வினையாவையுமே அப்படின்னு சொல்றார். அதையே ரொம்ப சுலபமான வழியாக நம்ம ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த சுப்பிரமணிய பூஜங்கத்துல 9வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப 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 அழகான அவனுடைய பாதத்தை வர்ணிக்கும் போது ரொம்ப சிவப்பு வர்ணமா இருக்கான் அவனுடைய பாதங்கள். ஏன்னா அடியார்கள்லாம் அள்ளி மலரிட்டதுனால அவனுடைய பாதம் சிவந்து போயிடுச்சுனா, அது ஒரு கவி பாடும்போது, ஏன்பா உன் பாதம் ஏன்பா சிவந்து போச்சு, அன்போடு அடியார்கள் அள்ளி மலரிட்டதுவோ, அன்னை உமை பரிவோடு அருள் முத்தம் தந்ததுவோ, குடியேறி வாழ நடும் குன்றுதொரும் எரியதோ, கொடியிடை குரத்தியிடம் குறிப்பாக நடந்ததுவோ, சூரசம்ஹாரம் பண்றதுக்காக நீ அந்த திருச்செந்தூர்ல சண்டை போடுறதுக்கு போனதோ, எதனாலப்பா இல்ல அடியார்கள்லாம் மலர் தூவி காலில் அந்த வாரம் தாங்காதியோ, எதனாலப்பா அவனுடைய பாதம் சிவந்ததுங்கிறார். அப்பேற்பட்ட சிவந்ததாக இருக்க அந்த பாதம் அடியாருடைய மனதையெல்லாம் அப்படியே அபகரிக்கிறது. ஒரு அழகோன அழகு அப்படி இருக்கான். அந்த அழகுங்கிற அமிர்தத்தினால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பாதம் மாதிரி இருக்காது. அந்த அப்படிப்பட்ட அழகான அந்த பாதங்களை இவருடைய மனசுங்கிற வண்டு சுத்தி சுத்தி வருதான். அது ஏற்கனவே சம்சார சாகரத்துல மூழ்கி இருந்த வண்டு தப்பிச்சுன்னு வரணுன்றதுக்காக இவனுடைய மலர் பாதங்களை மலர் நினைச்சுட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அமிர்த வாசனையும் தேன் நினைச்சுட்டு சுத்தி சுத்தி வரதான். அப்படி சுத்தி சுத்தி வரக்கூடிய அந்த காரணத்தினால என் மனசு ரொம்ப சந்தோஷம் அடையாது. இந்த சந்தோஷம் எனக்கு என்னைக்கு இருக்கணும். ஹே சுப்பிரமணியா, நீ ஹம்ச பறவைகள்லாம் சப்தம் போட்டுக்கொண்டு உன்னை சுத்தி சுத்தி வரக்கூடிய அந்த சரவண பொய்கையில பிறந்தவன் இல்லையா, அப்பேற்பட்ட சுப்பிரமணிய மூர்த்தியே எனக்கு நீ சந்தோஷத்தை கொடுப்பாயாக. அவனோட பாத மகிமையை பத்தி சொல்றார். ரணத்தம்சகே மஞ்சுளே அத்யந்த சோணே மனோகாரி லாவண்ய பீயூஷ பூர்ணே மனஷட்பதோமே பவத் க்லேஷ தப்தः சதா மோததாம் ஸ்கந்ததே பாத பத்மே. ரணத்தம்சகே மஞ்சுளே அத்யந்த சோணே மனோஹாரி லாவண்ய பீயூஷ பூர்ணே மன ஷட்பதோமே பவ க்லேஷ தப்தः சதா மோததாம்
கந்த தே பாத பத்னி. இந்த பவக்லேசம் அப்படிங்கிற அந்த பவ வினைகள்னால வினைப்பயனால கஷ்டப்பட்டு வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மே என்னுடைய மனகா மனமானது ஷட்பதா மனம்ங்கிற வண்டானது சதா எப்பொழுதும் தே பாத பத்னி உன்னுடைய பாத பத்மங்கள்ல ஹே ஸ்கந்தா ஸ்கந்த மூர்த்தியே சதா மோதத்தாம் எப்போதும் சந்தோஷமாக சுத்தி சுத்தி வரட்டும். தாமனை வளர் போன்ற உன்னுடைய சிவந்த பாதங்களை பவதாபத்தினால வருத்தப்படக்கூடிய என்னுடைய மனம்ங்கிற வண்டானது சுத்தி சுத்தி வரட்டும்ங்கிறார். அந்த பாதம் எப்படி இருக்கு தெரியுமோ? ரணதம்சகே மஞ்சுடே அத்தியந்த சோனே, ரொம்ப சிவந்த நிறமா இருக்கு. சிவப்புக்கு உதாரணம் சொல்றார் அபிராமி பட்டர். உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர்க்கமலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மென்கடி குங்குமத்தோயம் என்ன அப்படிங்கிறார். இப்படி சிவப்புக்கு அடையாளங்கள் சொல்ற மாதிரி பிள்ளையான முருகப்பெருமானுடைய பாதங்களை சிவந்து அத்தியந்த சோனே ரொம்ப அதீதமான ஒரு சிவப்பு நிறத்தோட இருக்குது. அப்பேற்பட்ட அந்த எப்படி இருக்குன்னு அது பக்தருடைய மனசெல்லாம் அப்படியே அபகரிக்கிறதான், அது இழுக்கிறதான், ஈர்க்கிறதான். அது எதனால? அந்த அழகுனால இழுக்கிறதான். அந்த அழகான பாதங்கள் அமிர்தத்தினால அப்படியே தோய்ந்து இருக்கான். அந்த அமிர்தத்தை அதனுடைய வாசனைய தேன் நினைச்சுன்னு என்னோட மனசுங்கிற வண்டு சுத்தி சுத்தி சஞ்சாரம் பண்றது. இத்தனை நாள் அது துன்பத்துல கஷ்டப்பட்டு இருந்தது, பவசாகரத்துல மூழ்கி இருந்தது. இப்பதான் உன்னுடைய அருளால, உன் அருள் பார்வையினால, உன் அருட்கரங்களுடைய திருவருளால அது வந்திருக்கு. உன்னுடைய பாதத்தை மலர்ன்னு அப்படின்னு நினைச்சுண்டு உன் பாதத்துடைய வாசனைய புரிஞ்சுண்டு உன்னுடைய பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அமிர்தம்ங்கிற தேனை பருகிறதுக்காக என் மனம்ங்கிற வண்டானது சுத்தி சுத்தி வருது. இது எப்போது நிரந்தரமாக சுத்தி எல்லா விதமான அருளையும் பெற்று சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நீ அருள் பண்ணுவாயா அப்படின்னு கேட்டு முருகப்பெருமான்ட்ட இந்த ஸ்லோகத்துல 9வது ஸ்லோகத்தை சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அடுத்த நாள் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் பெரிவாளோட அன்பை, அவளோட அனுகிரகத்தை இனிமேல் அடையாத ஜீவராசிகள் இல்லை, அடையாத மனுஷ ஜென்மா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பல பேர் பல விதத்தில் பல தினசா அடைஞ்சுன்னு இருக்கா. அப்படி பெரிவா இருக்கிறது அந்த அன்பு எப்படிலாம் வெளிப்பட்டுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும். அப்படி அன்பு மகிமா இருக்கிற பெரியவா கேம்பில் இருக்கா. அந்த கேம்பில் தண்ணி கஷ்டம், ரொம்ப தண்ணி கஷ்டம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போல் நடந்து போய் தண்ணி, ஒரு குடம் தண்ணி எடுத்தணும்னா அப்படி 2 கிலோமீட்டர் போய் எடுத்துன்னு வரணும். அப்படின்னா கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாளுக்கு எவ்வளவு சிரமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் உணரலாம். இவா 2 கிலோமீட்டர் போய் பெரியவாளுக்கு மடியா தண்ணியெல்லாம் கொண்டு வச்சிருக்கா. பெரியவாளுக்கு ஸ்நானத்தை கொடுத்து அனுஷ்டானத்துக்கு எல்லாம் வச்சிருக்கா. அப்படி முன்னால் ஒரு கடத்தில் அனுஷ்டானத்தை தண்ணி வச்சிருக்கு. பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பண்ணின்னு இருக்கிறதே பார்த்தா ரோட்ல ஒரு வயசான பிச்சைக்கார தம்பதிகள் போறா. பெரியவா முன்னால ஒரு திண்ணையில உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த வீட்டில் போய் எய்த்த ரோல போய் இந்த தம்பதிகள் என்னமோ கேட்கறா, வா இல்லை இல்லைன்னு சொல்றா. என்னன்னா தண்ணி கேட்கறா, இல்லை இல்லைங்கிறா. ஏன்னா அந்த ஊரே தண்ணி கஷ்டப்படுத்தினால 2 கிலோமீட்டர் போய் எடுத்துன்னு வரதுனால அடுத்த வாளுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது கூட நமக்கு ரொம்ப யோஜனைப்படுறாப்புல ஒரு ஸ்திதி. இதை பார்த்துட்டே இருந்த பெரியவா கூட கைங்கரிமிட்டு அவனை கூட்டுன்னு வான்னு அந்த பிச்சைக்காரரை கூட்டுன்னு வரச்சனா. கூட்டுன்னு வந்தோடனே என்ன கேட்குற அப்படின்னா, இல்லை ஒரே தாகமாக இருக்குது, தண்ணி கேட்டால் இல்லை ஒரு வீட்லையும் தரமாட்டேங்கிறாங்க, அவ்வளவு தண்ணி கஷ்டம், அடுத்த வாளுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு கூட முடியாது. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, தான் கடத்தில் அனுஷ்டானத்துக்கு வச்சுருக்கிற தண்ணி அதை எடுத்து அவன் கையில் ஊற்ற சொன்னான். ஊற்றி குடி அப்படின்னா 2 பேரும் குடிச்சா. உடனே இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளேருந்து கொண்டு கொடுத்தா அவ குடிச்சுட்டு அப்படியே போன உயிர் திரும்பி எந்தாப்புல இருக்குது. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக சுவாமியோட கருணைக்கு அளவில்லாத இருக்கு ஒத்தரும் தரமாட்டேங்கிறா. பெரியவா கொடுத்தான்ட்டு வாழ்ந்துன்னு போகிறா.
கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாம் சிரமமா இருந்தது. இப்படி நாமளே நம்ம ஒரு தேவைக்கு ஒரு குடத்துக்கு எங்கேயோ 2 கிலோமீட்டர் நடந்து போகிட்டு இருக்குன்னா அதையும் எடுத்து பெரியவா அடுத்த வாளுக்கு கொடுக்குறாள் அப்படின்ட்டு. பெரியவா சொல்றா, பாரு உலகம் வேடிக்கையா இருக்கு, என்ன மாதிரிதான் அவனும் அப்படின்னா. என்ன மாதிரிதான் அவன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. எதுக்கு சொல்றான்னா பரியாசமா சொல்லியிருக்கா, அவனும் பிச்சைக்காரன் நானும் பிச்சைக்காரன். ஏன்னா பிக்ஷுன்னு தானே சன்னியாசிகளை சொல்றதா இருக்கு. இவ பிச்சை வாங்கி சாப்பிட்றதுனாலே பிக்ஷுன்னு பேரு. பிக்ஷுன்னாலே பிச்சைக்காரன்னு தான் அர்த்தம். அது சமஸ்கிருதத்துல பிக்ஷுன்னா தமிழ்ல பிச்சைக்காரன்னு அர்த்தம். அந்த பிச்சைக்காரன் தண்ணி கேட்டா ஒருத்தரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா. அதே இந்த பிச்சைக்காரன் கேட்டேன்னா எல்லாரும் குடங்குடமா தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறேங்கிறா. இதான் உலகத்துல வேடிக்கையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரிதான் அவனும் வந்துட்டு தான் அனுஷ்டானத்துக்கு வச்சிருந்த தண்ணியை அவருக்கு கொடுக்குறா அப்படின்னா தன்னை மாதிரிதான் அவனும் அப்படின்னு பாவிக்கிற அப்படின்னா தன்னை போல் பிறரை நின்று தன்னை போல் பிறரை நின்று அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் பிரமாதமா சொல்லிடலாம், பிரசங்கம் பண்ணிடலாம். ஆனா அது அனுபவத்துக்கு வரணுமே. நம்மளை போலயே அடுத்த வாழையை நினைக்கிறதுக்கு எப்போ வரும்னர் இது மாதிரி ஒரு இக்கட்டு சங்கடம் வரத்தே அதுல எப்படி நாம நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு தான் நாம உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்கு நம்மளோட பாவம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்தா பெரியவாளுக்கு உள்ளேயும் அதே அன்பு தான் எப்பொழுதும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அப்படி அன்பு மயமா இருக்கிற பெரியவா தான் எப்படி இருந்தா அப்படின்னு கடுமையான உபவாசம் விரதங்கள் அவளோட டெய்லி ரொட்டீன்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். விடிகார்த்தால 3 மணிக்கெல்லாம் ஏந்துடுவா. ஏந்துண்டா அவள் போய் பல்ல தேய்ச்சிட்டு பல்ல தேய்ச்சாக்க சாஸ்திரத்துல எத்தனை தரம் தேய்க்கணும், எத்தனை தரம் கொப்பளிக்கணும், எப்படி இல்லாம பண்ணணும், எந்த பக்கம் துப்பணும், எந்த பக்கம் இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். அப்படி இல்லாம தான் பண்ணுவா. பெரியவா பண்ற காரியங்களை வச்சுட்டு சாஸ்திரத்துல புஸ்தகம் நாம எழுதலாம். அப்படி இல்லாம பண்ணி வா சரீர சுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து 1 மணி நேர ஜபம் அப்படின்னு, அதாவது சன்னியாசிகள் பிரணவ ஜபம் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த பிரணவத்தை அதுவும் உஷத் காலத்துல காலங்கார்த்தால உட்காந்து அப்படியே ஒரே அமைதியா இருக்கிறதே நாம பண்ணணும். மனசு ரொம்ப லைக்கும். இந்த ஜபத்துக்கெல்லாம் உகந்த இடமா நேரமா அதை சொல்லி இருக்கிறதுனால பெரியவாள் என்ன பண்ணா 1 மணி நேர ஜபம் அப்படின்னு பண்ணா. 1 மணி நேரத்துக்கு கரெக்டா ஜபம் பண்ணுவா. ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சாள்னா அதுக்கப்புறம் கண்ணை திறந்து திருப்பி அதை பூர்த்தி பண்ணி ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு மணி 1 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். கடிகாரத்தை திருப்பி வச்சுக்கலாம். அப்படி 1 மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுவா. அதுக்கப்புறம் இவா போய் ஸ்நானம் பண்றது, மடாதிபதியா இருக்கிறதே திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வரர் 2 காலம் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்றது, அதே மாதிரி வரவாளுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுக்கறது, அவளோட குறையெல்லாம் கேட்கறது, பிரசாதம் கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாம் நடக்கும். இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு ஆகாரம் என்ன பண்ணுவான்னு என்னவோ அதுவும் கடைசி காலத்தெல்லாம் இந்த 69க்கு அப்புறத்துக்கெல்லாம் வெறும் அவல் பொரிய என்ன பண்ணுவா தயிர்லயோ பால்லையோ ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறது. அதை கூட எல்லாரும் கெஞ்சனும் கூட கொள்ளலாம். பசிக்கும் எடுத்துக்கணும்னு. இது மற்றவாளோட சிஷ்யாளோட கம்பல்ஷனுக்காக தான் அவருக்கு பசிச்சு அப்படிலாம் சாப்பிட்டாருனே கிடையாது. அப்படிலாம் இருக்கிற பெரியவா மணிக்கணக்கா கிலோமீட்டர் கணக்கா நடப்பா. அவளோட ஆசிரமங்கள்ல சொன்னா அந்தந்த காலத்துல என்னென்ன விரதங்கள் இருக்கணும் இருக்கோ அப்படிலாம் இருப்பா. அப்படி இருக்கல ஏகாதசி விரதம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பா. நிர்ஜலமா உபவாசம் இருப்பா. அப்படி ஒரு ஏகாதசியில் இருக்கிறதே உடம்புக்கு அதுக்கு முன்னாலேருந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது. அப்பப்போ கபம் இந்த மாதிரி இந்த வயசுக்கு உண்டானதெல்லாம் படுத்துதானே படுத்தும். அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா பெரியவா ஒன்றும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் தான் அதுக்கு சுசூர்ஷை பண்ணி எப்படியானு பாதுகாக்கணும். பார்த்தார் ஆயுர்வேத டாக்டர் வந்து ஏதோ மருந்து இருந்து கொடுத்துருக்கா, அந்த மாத்திரையை எடுத்துக்கணும். பெரியவாளானா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறா. அவர் என்ன பண்ணிந்த டாக்டர், இந்த மாத்திரையை கொடுங்கோ, இது வெறும் வயத்துல எடுத்துக்கூடாது, நல்லா ஒரு 1/2 டம்ளர்னு பாலை கொடுத்துட்டு பெரியவாளுக்கு இந்த மருந்தை கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தார். கூட இருக்கிறவாள்லாம் இந்த பாலை எடுத்துக்கணும் மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. ரொம்ப நேரம் வாழணும் ட்ரை பண்ணி கெஞ்சி பார்த்தான். கூட இருக்கிறவா சொன்னா பாலை எடுத்துட்டு இந்த மருந்து எடுத்துக்கணும் சொல்லியிருக்க, பாலை எடுத்துக்கணும் பெரியவா இன்னைக்கு ஏகாதசி எப்படி குடிக்கிறது, தீர்த்தம் கூட குடிக்க முடியாது, பால் எப்படி குடிக்கணும்? இல்ல இதுக்கு பாலுன்னு வயத்துக்கு ரொம்பறதுக்காக குடிக்கல, நம்ம மருந்துக்காக தான் எடுத்துக்கிறோம். அதனால ஔஷதமா இருக்கிறதுனால எடுத்துனா தோஷம் கிடையாது. சாஸ்திரமே இப்படிதான் சொல்றது. ஔஷதமா இருக்கிறதுனால அதுக்கு தோஷம் கிடையாது. இந்த 1/2 டம்ளர் பாலை குடிச்சிட்டு இந்த மருந்தையும் எடுத்துக்கலாம். அப்பதான் பெரியவாளுக்கு உடம்பு கொஞ்சம் சௌரியமாகும் அப்படின்னு உடனே இப்ப இது சொல்றா இல்லையா, ஔஷதமா எடுத்துட்டா தோஷம் கிடையாதுன்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ ஔஷதம் எடுத்துட்டா தேவையில்லைங்கிற, ஆனா நான் பரம ஔஷதத்துலன்னா இருக்கேன் அப்படின்னா. என்ன பரம ஔஷதம் அப்படின்னா,
நீ பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, லங்கனம் பரம ஔஷதம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோ இல்லையோ? பட்னியா இருக்கிறது தான் இருக்கிறதுலே பெரிய மருந்துன்னு சொல்லியிருக்கு. லங்கனம் பரம ஔஷதம்னு சொல்லியிருக்கு. நீ இன்னைக்கு ஏகாதசியா இருக்கு, அதனால நீ ஔஷதமா மருந்துக்காக பால் எடுத்துக்கோங்கிற, எனக்கு அதை விட பெரிய மருந்தா பட்னி கிடக்கேன், எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டா. பாலையும் எடுத்துக்கல, பாலை சாப்பிடணுமா ஏகாதசியில, அதனால மருந்து சாப்பிடணும்னா அதுக்கு தேய்த்தம் சாப்பிட்டானு, அதனால ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு பரம ஔஷதமா இருப்பேன், லங்கனமா இருப்பேன் அப்படின்ட்டு இருந்தா. அப்படின்னா ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில சரீர உபாதையில கூட தன்னோட அந்த ஆசிரம தர்மத்திலேருந்து, அந்த அனுஷ்டானத்திலேருந்து, இந்த விரதங்கள்லேருந்து எப்படியெல்லாம் தவறாத இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அதே மாதிரி தான் ஐப்பசி பூரம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். காஞ்சிபுரத்தில் அந்த ஐப்பசி மாசத்துல துலா மாசம், அந்த மாசம் பூர நட்சத்திரத்துல காமாட்சி இந்த பிலாகாசத்திலேருந்து ஆவிர் பவிச்சா அப்படின்னு காஞ்சி மகாத்மியம்லாம் சொல்றது. அன்னைக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகளே போய் அபிஷேகம் பண்ணுவா, பால் அபிஷேகம் இந்த பிள்ளத்துல. அப்படி பெரியவா போயிட்டு இருக்கா, கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் பண்ணுவா. கார்த்தாலேருந்து பெரியவா உபவாசமா இருக்கா, ஒன்றும் சாப்பிடல, ஸ்நானம் மட்டும் மடியா இருக்கா. அப்படி போறதே ஒருத்தர் வந்து வழியில ரோட்ல பெரியவா பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். கூட இருக்கிற விளக்கத்தினர், ஏன் தொட்டுட்டே பெரியவா அப்படி மடியா போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அவர் கண்டாரா, அவர் பாட்டுக்கு பக்தி பெருக்கில் தொட்டு விட்டார். பெரியவா அவரைக்கு கோச்சிக்கிற பேசாத விடு அப்படின்ட்டா. இவர் என்ன பண்ணார், கூட இருக்கிறவாளுக்கு பெரியவா திருப்பி உடனே மடத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இனிமேல் வஸ்திரம்லாம் மாற்றிட்டு கோவிலில் போய் பூஜை பண்ணிட்டு அப்புறம் சாப்பிடணும்னு லேட்டாக போகிறதுன்னு அவர் சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறத சொன்னார். கோவிலுக்கு போகிறதே யாரானும் மேலே விட்டாலும் பரவாயில்ல, ரதோத்சவம் கோவில்லன்னு சொல்லியிருக்கு, அதனால பெரியவாளுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு. பெரியவா காதில் வாங்கிட்டா கோவிலுக்குள்ளே போயிட்டா. அங்கே காமாட்சி கோவிலில் குளம், அந்த குளத்தை பார்த்தோன்னே பெரியவா யாரு பரவாயில்லன்னு சொன்னாரோ விட்டு சொல்றா, இது ஐப்பசி மாசம் துலா ஸ்நானம் விசேஷமா சொல்லியிருக்கு, அதுவும் காமாட்சி குளத்துல. கார்த்தால வந்து நம்மளால பண்ண முடியல, இப்ப எதேச்சியா வந்திருக்கோம், வந்த சமயத்துல ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் பண்ணுங்க அப்படின்னா எல்லாரையும் குளத்துல ஸ்நானம் பண்ண வச்சா தானும் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் வஸ்திரம்லாம் மாத்திண்டு எல்லாரும் மாத்திண்டு அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு காமாட்சி கோவிலுக்கு போய் தரிசனம் உண்டு. அப்புறம் ராத்திரி மடத்துக்கு போய் ஆகாரம் அப்படின்னா அதுதான் பெரியவாளோட சாமர்த்தியம். நாம ஏதோ ஒரு சாஸ்திரத்தை சொல்லி நம்ம சாஸ்திரத்தை எப்படி பார்ப்போம், எங்கெல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோ, முடியாத வாழ்க்கை ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோ அதையே நாம எடுத்துப்போம். பெரியவா தான் சொல்லுவா, சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன 1008 பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம், 108 காயத்ரி பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம். இது ரொம்ப முடியலைன்னா ஆபத் காலத்துல ஏதானும் 10 பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கா. ஆனா நம்ம எப்பொழுதுமே 10 வச்சுடுவோம், ஏன்னா மினிமம் சொல்லியிருக்கேன்னு. அப்படி ஆபத் காலத்துல உள்ளதை பிடிச்சணும்னா நமக்கு எப்பொழுதும் ஆபத்துன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. எது உயர்ந்ததா சொல்லியிருக்கோ அதை பிடிச்சிக்கணும், அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நாம கீழே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதை போல தான் இங்கே ஏதோ கோவிலுக்கு போகிறது எதேச்சியாக மேலே விட்டுருத்துனா பரவாயில்ல அப்படின்னா இதை நாம ஒரு பெரிய நியதியாக எடுத்துட்டுறோம். அதுக்காக தான் பெரியவா என்ன பண்ணினா இப்படி எல்லாரையும் துலாஸ்நானம்னா விசேஷம் அப்படின்ட்டு, அதாவது அவர் அதுக்காக நான் இப்போ அவ காலில் மேலே பட்டதுனால தான் ஸ்நானம் பண்ணுறேங்கிறாப்புல காமிச்சிக்கல, இது துலாஸ்நானம் பண்ணின விசேஷமாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறாப்புல குளத்தில் போய் குளிக்கிற அப்படின்னா இது பெரியவாளோட இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் நிஷ்டைக்கு தெரியுது. எதுவாக இருந்தாலும் டிசைட் பண்ணிட்டா டிசைட் பண்ணிடு, சாஸ்திரம் சொல்றது தான், நம்ம ஒன்றும் டெசிஷனுக்கே இங்கே வேலை கிடையாது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அவள் சந்நிதியில் யாருக்கு வந்தாலும் அனுகிரகம் தான். ஒரு தம்பதிகள் வந்திருக்கா, அந்த அம்மாவோட கணவருக்கு பெரிய ஹார்ட்டில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துடுத்து, கோளாறு வந்துடுத்து. கோளாறுலாம் வந்து ஆச்சு போச்சுன்னு போயிட்டார் அவர். அப்படி இருந்தவாளுக்கு அப்புறம் ஆஸ்பத்திரிலாம் சேர்த்து வைத்தியம்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கா, அவள் வேண்டின்னு இருக்கா திருப்பதியில் பெருமாளுக்கு. தன்னோட கணவன் பொழைச்சி இந்த கண்டத்திலேருந்து தான் திரும்பி வந்தார்னா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை காணிக்கையா உண்டில்ல போடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. அவர் பொழைக்கவும் பொழைச்சிட்ட கணவர். அதனால இவ தம்பதிகளை நேர திருப்பதிக்கு போய் அந்த அம்மா தன்னோட பிரார்த்தனைப்படியே இந்த திருமங்கல்யத்தை உண்டில்ல சேர்த்துட்டு வந்துட்டா. வர வழியில அப்படியே பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரம் வந்தா. வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த அம்மா ஒன்றும் சொல்லலை, தன்னோட கணவருக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படி இல்லாமல் சொல்றதுக்கு முன்னாலே பெரியவா என்ன பண்ணா, கூட இருந்தவிட்ட போய் உள்ளேருந்து ஒரு திருமங்கல்யம் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னா எடுத்துன்னு வச்சுன்னா, ஒரு மஞ்சள் கயிறு எடுத்துன்னு வானா அதில் கோத்து இந்த அம்மாட்ட கொடுத்து இதை கோத்து கழுத்தில் கட்டிக்கோ அப்படின்னு. அந்த அம்மா உருகிட்டா, அழுதா. ஏன்னா நம்ம இன்னும் என்ன விஷயத்தெல்லாம் சொல்லவே இல்லை, அதுக்குள்ள நம்ம கழுத்தில் திருமங்கல்யம் இல்லைங்கிற தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா. ஏன்னா இந்த அம்மா திருமங்கல்யத்தை கைட்டு பொறுத்தே ஒரு மஞ்சள் கிழங்கு கட்டின்னு திருமங்கல்யத்தை கைட்டு பெருமாளுக்கு போட்டாச்சு. இதை தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா உடனே நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்றாளே, திருமங்கல்யத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்றாளேன்னு. இதுவே அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது, சந்தோஷமா இருந்தது.
பெரியவா கையாலே வலிய ஒரு திருமங்கல் இதை கொடுத்துட்டான்னா இனிமே தன்னோட கணவனுக்கு தீர்காயுஸ்தான், ஒரு ஆபத்தும் இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சுப சகுனமா தெரிஞ்சுதே. அவளோட பரம சந்தோஷப்பட்டா. இப்படிதான் வரவாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம். இதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவாளுக்கும் பெருமாளுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, தன்னோட கணவன் பொழைச்சாக்க நல்லபடியா ஆச்சுன்னா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை உனக்கு கொடுக்குறேன், காணிக்கையா கொடுக்குறேன்னா அதே பேர்தான் காணிக்கையா கொடுத்தா. பெருமாளும் அனுகிரகம் பண்ணினர். என்ன பண்ணார், திருமங்கல்யத்தை காணிக்கையா வாங்கிட்டு அனுகிரகம் பண்ணார். ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணார், திருப்பி திருமங்கல்யத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்றார். பெரியவா சந்நிதியில எல்லாமே நாம வாங்கிட்டு தான் பழக்கமே வழிய அவர் கொடுத்துதான் பழக்கம். அப்பேற்பட்ட நடமாடும் தெய்வம் பெரியவா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா யாராருக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுபடி அப்படிங்கிறோம். இவா தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கா. இப்படி வரத்தே எல்லாரும் பல பேர் வருவா இல்லையா, பல பேர் வந்தவர்ல யாரோ ஒருத்தர் பவுன் காசு வச்சு பெரியவாள்கிட்ட வந்தனம் பண்ணினார். அவ பிரார்த்தனை ஏதோ பண்ணி வரா, பவுன் காசு வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கா. அது பழத்தோட புஷ்பம் பழத்தோட அங்கேயே இருக்கு. உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுன்னு ஒரு நாவிதர் ஒருத்தர் வந்தார். ஒரு பார்பர் ஷாப் வச்சிருக்கிறார் பக்கத்துல, ஏதோ வேலூர்லயே எங்கேயோ. அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். பொண்ணுக்கு கல்யாண பத்திரிக்கை, அந்த பத்திரிக்கையும் கொண்டு ஒரு பழம் புஷ்பத்தை வச்சு தட்டில் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு நமஸ்காரம் பண்றார். அவர் அந்த பத்திரிகையை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணினோடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, பக்கத்துல அதுக்கு முன்னால வந்து பழம் புஷ்பத்தோட பவுன் காசு வச்சிருக்கல, அந்த பவுன் காசு எடுத்துக்கோ, கல்யாணத்துக்கு எடுத்துக்கோ, திருமங்கல்யத்துக்கு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு உடனே கொடுக்கறா. வந்து அந்த நாவிதர் அப்படியே உருகினர், அழுதர். அவர் என்ன, நான் பொண்ணுக்கு கல்யாணம், ஏதான திருமங்கல்யம் ஏதான உபகாரம் பண்ணணும், பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கே பெரியவா பிரமேயத்தை வைக்கல. அதுக்கு முன்னாலே யாரோ ஒருத்தர் பவுனை கொண்டு வைக்கிற, உடனே பின்னால இவர் போற. உடனே பெரியவா என்ன பண்ண, ரெண்டு பேர்ட்டையும் பேச்சு இல்லை, எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற தேவையை பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறா. அப்படின்னா பார்த்து அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது இதான் போல இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு அம்மா, ஒரு செட்டியார் அம்மா, அவ பேத்தி வயசுக்கு வந்திருக்கா. அவளுக்கு இந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழா அதெல்லாம் பண்ணுவாளே, அதை விமர்சையா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. ஆனால் அதுக்கு உண்டான வசதி இல்லை போல இருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்றா, பேத்தி வயசுக்கு வந்திருக்கு, அதுக்கு எல்லாம் சடங்கெல்லாம் பண்ணணும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, உள்ளுக்குள்ள போனா ஒரு நல்லதா புடவையை எடுத்துன்னு வர சொன்னா. புடவையெல்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லி அதுக்கு முன்னாலே யாரோ கொலுசு கொடுத்துருந்தா, அந்த கொலுசு இதெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அந்த கொலுசு புடவை எல்லாத்தையும் வச்சு, உன் பேத்திக்கு இதெல்லாம் போட்டு அழகு பாரு, எல்லாத்துக்கும் சடங்குக்கு இதெல்லாம் வச்சுக்கோ, உபயோகப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் வந்தவாள்கிட்ட சொல்லி ஏதோ அவளுக்கு பணமும் கொடுக்க சொல்லி இப்படி எல்லாம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்குறா. இவ பூஜை பண்ணிட்டு தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பா. தீர்த்த பிரசாதம் கொடுக்கறதே இந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணும், ஒரே கச்சாம்சான்னு வந்து நான் முன்ன நீ முன்ன அப்படின்னு வந்து விழுந்து எடுப்பா. ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப லேட் ஆகும், கார்த்தாலேருந்து ஒன்று சாப்பிடாத வந்திருக்கா, உடனே தீர்த்தத்தை வாங்கிட்டு உடனே சாப்பிட போகலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கிறதே இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸராக இருந்த நாகராஜர் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணினார், மடத்துல போய் அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கெல்லாம் பண்றார். இந்த ஜனங்கள்லாம் ஒரு கியூல வந்து அழகா பெரியவாள்கிட்ட தீர்த்தம் வாங்காத இப்படி விழுந்தடிச்சுன்னு நிக்கிறத பார்த்தோன்னு அவர் என்ன பண்ணார், எல்லாரும் கியூல வந்து நில்லுங்கோ, கியூல வந்து நிங்கோ, அமக்கலைப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தாரு. கொஞ்சம் கத்தி பார்த்தாரு, ஒருத்தரும் காதுல வாங்கல. இதை பார்த்தா உள்ளேந்து வந்து பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, நாராஜா நீ முதல்ல வெளியில போ அப்படின்னு கத்தினா. அவர் மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார். வந்த ஜனங்கள்லாம் பயந்து போயிட்டு, என்ன பெரியவா இவ்வளவு கோபமா கத்துறாளே அப்படின்ட்டு எல்லாம் கப் சீப்புன்னு பிசாத அடங்கி நின்று கொடுத்து. இந்த நாராஜர் பார்த்தார், என்ன பெரியவா திடீர்னு நம்மளை கோச்சுக்கிறான், அவளை ரெகுலேட் பண்ணி தானே ஒழுங்கா விட்டான், நம்மளே ஏன் கோச்சுக்கிறா அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார், போ வெளியில அப்படின்னு நேர வாசல்ல போய் நின்றுட்டார். பெரிய ஆபீசரா இருக்கிறவர். பெரியவா எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் கொடுக்கறதுக்கு உட்கார்ந்துண்டா. கொடுத்துட்டு உடனே நாராஜா ஜோ அந்த தீர்த்தம் வாங்கிக்கோ, அங்கேயே நிற்கிற அப்படின்னு திருப்பி கத்தினா. அவர் உடனே திரும்பி வந்து வாங்கிட்டார். அவருக்கு புரியல, திடீர்னு முதல்ல நம்ம வெளியில போகணும் கத்துறா, இப்ப வெளியிலே நின்னா அங்கேயே நிற்கிற உள்ளவான்னு கத்துறா. வந்தர் வாங்கிண்டார். தீர்த்தத்தை கையில விட்டுட்டு சிரிச்சுட்டே பெரியவா கேட்கிறா, ஏண்டா நான் தெரியாதான் கேட்கிறேன், நீ என்ன நான் வச்ச ஆளா அப்படின்னு. நாராஜருக்கு ஒன்றும் புரியல. பெரியவா உடனே சொல்றா, நான் வெளியில போனா போற, உள்ள வான்னா வர, நான் என்ன வச்ச ஆளா நீ ஒன்றும் எதிர்த்து பேசவே மாட்டேங்கிறியே, ஒன்றும் கோச்சிக்கவே மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு. அவருக்கு உடனே தாங்கல பெரியவாளோட கருணை. பெரியவா எதுக்கோ காரணத்துக்காக தான் நம்மளை கோச்சின்னாப்புல நடிச்சிருக்கான்னு அப்புறம் தான் தெரியுது வெளியில போனுக்கிறதுக்கா உள்ளவான்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்ட்டு.
அவர் உடனே உருகின்றே சொன்னார், பெரியவா வச்ச ஆளு என்ன, பெரியவா தான் சர்வமும் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா, பெரியவா வச்ச ஆள் இல்லை படைச்ச ஆளுன்னா, அண்டச்சராச்சரத்தில் அத்தனை ஜீவராசிலையும் பெரியவா தானே சிருஷ்டி பண்ற சர்வேஸ்வரன். அதனால அவளுக்கு எதுவும் கோச்சிக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, நம்மளை அடிக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, அணைக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, எல்லாம் அவர் தான் அப்படின்னு. ஒரு குரு மேல ஒரு பாட்டு கூட இருக்கும், ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, அழுந்தோறும் அணைக்கும் என்னை அன்னை குருநாதன், விழுந்தோறும் எடுக்கும் அப்பன், தொழுந்தோறும் காக்கும் தெய்வம் குருநாதன், எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை. அப்படி ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது. நம்ம தாயார்கிட்ட போய் அழறாப்புல பெரியவாள்கிட்ட போய் அழறாம். அவள் நம்மள கண்டிப்பா இருக்கிறதே அப்பா மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா கண்டிப்பா இருப்பா. நம்ம நித்தியம் உபாசிக்கணும் அப்படின்னா, பூஜை பண்ணணும்னா தெய்வமா இருக்கா குருநாதன். நாம் அவளை எடுத்துட்டு நம்மளோட குழந்தை மாதிரி நாம சீராட்டி பாலாட்டி அவள்கிட்ட பிரியத்தை காமிக்கலாம். யசோதையெல்லாம் அப்படித்தானே பகவானை அனுபவிச்சா, குழந்தையா தானே அனுபவிச்சா. அது மாதிரியும் பெரியவாள்கிட்ட அனுபவிச்சா. அதனால தானே பல பேர் பெரியவாளுக்கு தாலாட்டு பாடுறது இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றா அப்படின்னு, அவளை குழந்தையா பாவிக்கிறதுனால தானே. இப்படி எந்த பாவத்துல வேணாலும் அவளை உபாசிக்கலாம், அவளை கொண்டாடலாம். அதை போலதான் இங்க எதுக்கு சொன்னேன், நாகராஜையர் சொன்ன பெரியவா வச்ச ஆளு இல்லை சிருஷ்டி பண்ணின ஆளு அப்படின்னு. அதனால வெளியில போனா வரங்கிற, போற உள்ளவான்னா வரங்கிற, நீ இன்னும் பெரிய ஆபீசரா இருக்க அப்படி சொல்றேன், உனக்கு அது மாதிரி உனக்கு தோணவே இல்லையே, வித்தியாசமா தோணலையே அப்படின்னு. எதுக்காக இப்படி இவரை விரட்டினார், இந்த நாகராஜர் அவன் நல்லதுதான் சொல்லி எல்லாரையும் ஒரு ஆர்டர்ல வாங்கன்னு சொல்ற, ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டேங்கிறா. கூட்டம் கட்டுக்கடங்காத போயிடுத்தினாலே யாரு எது சொன்னாலும் தெரியாது, அவ காதலியே அதை வாங்க மாட்டா. அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு அந்த இடத்துல பெரியவா அப்படி கோவம் மாதிரி வந்து இப்படி நின்று இது மாதிரி ஏதானு ஒண்ணு பண்ணினாக்க உடனே எல்லா ஜனங்களும் பயந்துன்னு அப்படியே கப் சிப்புன்னு அடங்கிடும். அதுக்காக தான் அந்த டெக்னிக் அப்படின்னா எதை எப்படி சமாளிக்கணும், எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் பெரியவாள்கிட்ட தானே கத்துக்க முடியும். அப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிப்பா. இவாள்கிட்ட எதிர்க்க ஒருத்தர் கோதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்திருந்தார். அந்த கோதானத்துக்கு மாடு கண்ணு கொண்டு நிறுத்திருக்கு. ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர், அவர் வந்து கோதானத்துக்கு காத்துன்னு இருக்கார். பெரியவா வந்தோன்னு பண்ண வந்து பார்த்த பெரியவா, வேண்டாம் இந்த மாடு வேண்டாம் அப்படின்னா. என்ன ஏதுன்னு புரியல, எனக்கிட்ட நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கு, ஏன் வடிவா வேண்டாங்கிறவனே, கண்ணு மாறி இருக்கு அப்படின்னுட்டா, மாடுங்கன்னு மாறி இருக்குன்னுட்டா. வாங்கினவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்து ஷாக்கா போயிடுது. போய் விசாரி அப்படின்ட்டா. உடனே எங்க வாங்கினாரோ அந்த பணக்காரர் போய் இந்த மாடு எவன்ட்ட வாங்கினாரோ அவர்கிட்ட போய் விசாரிச்சார். அவன் முதல்ல இல்லைன்னா சாதிச்சான். உடனே அவர் சொன்ன, நீ கேட்ட பணத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், நீ ஆனா மாறலைங்கிற, ஆனா பெரியவர் ஆனா மாறி இருக்குன்னு சொல்றா. பெரியவா பொய் சொல்ல மாட்டா, தப்பு சொல்ல மாட்டா, அவ திருக்கால ஞானி. நீ அப்படி மாறலைன்னா அவ எதிர்க்க வந்து சத்தியம் பண்ணு, அங்க வந்து சொல்லு அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா இருக்க வந்து சொல்லு அப்படின்னு அந்த ஆள் பயந்துட்டான். உடனே சொன்னா, மன்னிச்சுங்க மாறினதுதான் அப்படின்னா. இப்ப உண்மையை கேட்டோன்னு இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே அந்த ஆள் சொன்னா, இந்த கண்ணு இதோட இந்த கண்ணை போட்டோடனே இது அம்மா காலம் ஆயிடுத்து, அது மாதிரி இந்த மாடு இதுக்கு ஒரு கண்ணு பிறந்தது, இந்த கண்ணு பிறந்தோன்னு காலம் ஆயிடுத்து. இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு தாயார் இல்லாத மாடு இல்லாத இருந்தது, மாட்டுக்கு கண்ணு இல்லாத இருந்தது. இதை என்ன பண்ணுன்னு தெரியாத கிருத்தி தான் நீங்க வந்து கேட்டீங்க, சரி நல்ல விலைக்கு வருதேன்னு நான் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டேன்னு. இவர் பயந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவன்ட்டு சொன்னேன், இது மாதிரி ஒண்ணு பண்ணிட்டே, நான் ஒரு கோதானம் பண்ணணும், அதுவும் பெரியவாசனதியில பண்ணும் பெரிய புண்ணியம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா அதுல இப்படி ஒரு தோஷம் வராப்புல பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஆள் வருத்தப்பட. அப்புறம் வேற மாடு கண்ணு கொடுக்க பெரியவாள்கிட்ட வந்து வாசநிதியில இந்த கோதானம் பண்ணப்பட்டது. இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா, திருக்கால ஞானிங்கிறது காமிக்கிறது. இப்படி மாடுங்கன்னு இப்படி பார்த்தோன்னே இதோட மாடு இல்லை, மாடுங்கன்னு வேற இருக்கு, மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான்னா எப்படி சொல்ல முடியும்? பெரியவா உடனே சொல்றா, எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்லை. அந்த மாடுங்கன்னு கட்டி வச்சிருக்கதே பார்த்தா, பொதுவா மாடுங்கன்னு என்ன பண்ணார், இந்த மாடு கண்ணுக்குட்டி நக்கிண்டே இருக்கும் அந்த பிரியத்துல. இதை பார்த்தா கண்ணு ஒரு பக்கம் திரும்பின்னு இருக்கு, மாடு ஒரு பக்கம் திரும்பி நிற்கிறது. தன்னோட கண்ணா இருந்தா எந்த மாடும் அப்படி நிற்காது. அது நிக்கிறத பார்த்தோன்னே இவ கண்டுபிடிச்சிட்டா இது வேற அது வேற மாறி இருக்கு அப்படின்னு. அந்த பணக்காரர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அழுதர். நான் ஏதோ கோதானம் பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லியிருக்கு, அதுவும் பெரியவாசனதியில பண்ணா ரொம்ப விசேஷம்னு ஆசையா பண்றதுக்கு வந்தேன். இந்த மாதிரி யாரோ ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ண போக, அந்த மாடை வித்தவன் தப்பு பண்ண போக இப்படி பெரிய பழிபாவம் வராது இருந்தது. அப்படி வரதுலேருந்து பெரியவா காப்பாத்தினா. அதுதான் பெரியவாசனதிக்கு போனான். நமக்கு என்ன ஒரு தோஷம் வரதா இருந்தாலும் பாப்பமா இருந்தாலும் அந்த சந்நிதிக்கு போயிட்டாக்க அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி காப்பாத்துறதுக்கு தான் அவ
இந்த பூமியில ஒரு சரீரத்தை தூக்கினே அந்த பரம்பொருள் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி பல பேருக்கு பல தினசாவதாரம். இவன் காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கா. வந்திருக்கிறதே ஒருத்தர் தேவாரெல்லாம் எடுக்கிறவர், அவர் தரிசனம் 2 கண்ணும் தெரியாதவர். அவர் வந்தோடனே சங்கரா வா அப்படின்னு பேசினா. எல்லாருக்கும் ஆச்சுன்னு பேசிட்டாளேன்னு பெரியவா சொல்றா, அவனுக்கு என் குரலை கேட்டாதான் முடியும். ஏன்னா கண்ணு இருந்தா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் மௌனமா இருந்தாலும். அதனால இப்ப கண்ணு தெரியாதவனுக்கு என் குரலை காமிச்சாதான் அவன் தரிசனம் பண்ண சந்தோஷம் வரும், அதனால்தான் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறான். இப்படி அன்புமயமா எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ற பெரியவா. அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை இன்னும் நாம மகிமையை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். புணர்ச்சி 10. சுடர் பொற்குன்றை தோளா முத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டின்னும் சுடர் பொற்குன்றை தோளா முத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டு இன்னும் சாராமாட்டா தன்னை தந்த என் ஆரமுதை புடைப்பட்டு இருப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே ஆற்றகில்லேன் அடியேன் அரசே அவனிதலத்து ஐம்புலனாய சேற்றில் அழுந்தா சிந்தை செய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஓலமிட்டு போற்றி நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே நீண்டமாலும் அயனும் வெறுவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதே அள்ளூரும் உள்ளத்து அடியார் முன் வேண்டும் தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரையாறு மலர் தூவி
பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ மலர்தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் சொல்லிப் பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை புள்ளி புணர்வது புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புள்ளி புணர்வது என்று கொண்டோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திகழத் திகழும் அடியும் முடியும் காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும் அகழப் பறந்தும் காணமாட்டா அம்மான் இம்மாநில முழுதும் நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆவா என்ற நீர்மையெல்லாம் புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே
அடியேற்கு அருள் செய்ய பிரிந்து போந்து பெருமாநிலத்தில் அருமாலுற்றேன் என்று சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள்நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பாய் புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை தனை ஒப்பாரை இல்லா தனியை நோக்கி தழைத்து தழுத்த கண்டம் கனைய கண்ணீர் அருவி பாய கையும் கூப்பி கடிமலரால் புனையப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நெக்கு நெக்கு உள் உருகி உருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் நக்கும் அழுதும் தொழுதும் வாழ்த்தி நானாவிதத்தார் கூத்தும் நவிற்றி செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே தாதாய் மூவேழுலகுக்கும் தாயே நாயேன் தனையாண்ட பேதாய் பிறவி பிணிக்கோர் மருந்தே பெருந்தேன் பில்க எப்போதும் மேதாமணியே என்று என்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழிலார் பாதப்போது ஆய்ந்து அணைவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண்ணார் விசும்பின் விண்ணோர்க்கெல்லாம்
மூப்பாய் மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே என்னையாண்ட பார்ப்பானேயம் பரமா என்று பாடி பாடி பணிந்து பாத பூப்போது அணைவது என்று ஒன்றோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஈட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே
மறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.